मॉर्निंग एवरीवन, तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्टर ते। दोस्तों, उम्मीद है कि तुसी सारे ठीक होवोगे। दोस्तों, अज असी एक नवा विषय शुरू करन जा रहे हाँ, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति नाल संबंधित असी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करन जा रहे हाँ। सो दोस्तों, तुसी साडे चैनल जीके बूस्टर नूं सबसक्राइब करना ते वीडियो नूं शेयर करना ना भुलना, ते नाल ही साडी इंस्टाग्राम आईडी नूं भी फॉलो करना ना भुलना। सो अज दा असी सैशन शुरू करन जा रहे हाँ, इंडियन पॉलिटी भाग 1। तो दोस्तों, अज दा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिस्क्राइब्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। आओ क्वेश्चन नूं एक बार पंजाबी भाषा विच भी देख लैंदे हां। भारतीय संविधान के किहड़े हिस्से नूं भारत का मैग्ना कार्टा दस्सिया गया है। ऑप्शन ए पार्ट 3 कंटेनिंग फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35। ऑप्शन बी पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी पार्ट 2 सिटीजनशिप, या फिर ऑप्शन डी पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोस्तों, तुहाडा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3, जिस विच मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 12 तो लैके आर्टिकल 35। तो दोस्तों, हुण असीं इस क्वेश्चन नाल रिलेटिड कुछ जरूरी तत्थ देखते हैं। संविधान के भाग 3 नूं भारत का मैग्ना कार्टा दस्सिया गया है। इस विच न्याययोग मौलिक अधिकारां की एक बहुत लंबी ਅਤੇ व्यापक सूची है। असल विच साडे संविधान विच मौलिक अधिकार अमरीका समेत दुनिया के किसी भी होर देश के संविधान विच पाए जाने वाले अधिकारां नालों वधेरे विस्तृत हैं। हुण असीं देख लैंदे हां टर्म मैग्ना कार्टा कित्थों आया। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 विच बैरना के दबाव हेठ जारी किया गया अधिकारां का चार्टर है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों नाल संबंधित यह पहला लिखती दस्तावेज देखने नूं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी केलकर, ऑप्शन सी हैदर अली, या फिर ऑप्शन डी जाकिर हुसन। आओ एक बार क्वेश्चन नूं पंजाबी भाषा विच देख लैंदे हां। राज पुनर्गठन कमीशन 1953 विच किस दी प्रधानगी हेठ नियुक्त किया गया सी। तो दोस्तों, तुहाडा जो एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए फजल अली। हुण इस क्वेश्चन रिलेटेड कुछ जरूरी तत्थ देख लैंदे हां। राज पुनर्गठन कमीशन भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा दसंबर 1953 विच राज दी सीमावां के पुनर्गठन की सिफारिश करने लई गठित किया गया सी। सितंबर 1955 विच 2 साल अध्ययन करन तो बाद कमीशन के चीफ जस्टिस फजल अली, KM पनिक्कर अते HN कुंजरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कमीशन दी सिफारिशां नूं कुछ सोधां नाल स्वीकार कर लिया गया अते नवंबर 1956 विच राज पुनर्गठन एक्ट लागू किया गया, जो कि भाषा के आधार पर स्टेटां दी वंड की गई सी। साडा अज दा क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंश्योर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ऑप्शन ए आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीवन और सुतंत्रता का अधिकार हेठ लिखिया धारावां विचों किस अधीन यकीनी किया गया है। तो दोस्तों, तुहाडा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भारत के संविधान की धारा 21 आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन और निजी सुतंत्रता की सुरक्षा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति नूं उसके जीवन या निजी आज़ादी तो वांझा नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार हर व्यक्ति नागरिकों और विदेशियों लिए उपलब्ध हैं। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4,
द आइडिया ऑफ रिपब्लिक and the ideals of liberty, equality and fraternity as laid down in the preamble to the Constitution of India have been borrowed from। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਇਲੈਕਟੋਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ, ਸਿੰਗਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਧ ਸੰਘੀ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 51A ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, A person to be eligible for election as President of India should have completed option A 25 years, option B 21 years, option C 30 years ਜਾਂ ਫਿਰ option D 35 years। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 35 ਸਾਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 58 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਆਰਟੀਕਲ 359 of the Indian Constitution authorized the President of India to suspended the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during option A a national emergency, option B a failure of constitutional machinery in the states, option C a financial emergency ਜਾਂ ਫਿਰ option D none of the above। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 359 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ,
ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 359 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 358 ਬਾਹਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਤੋਂ 360 ਭਾਗ 18 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਫ 1955 the ways prescribed for acquiring citizenship are 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭੂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੋਂ 11 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1955 ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ, ਵੰਸ਼, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭੂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 20 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 368 ਅਧੀਨ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਇਜ਼ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਟੀਕਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਰਟੀਕਲ 23, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਰਟੀਕਲ 33, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 63 ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਰਟੀਕਲ 83। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਰਟੀਕਲ 23। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ: ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਵੈਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਅਤੇ ਦੇਵਦਾਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10। The directive principle of state policy are enshrined in option A part 5 of the Constitution of India, option B part 6 of the Constitution of India, option C part 3 of the Indian Constitution ਜਾਂ ਫਿਰ option D part 4 of the Indian Constitution। ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਭਾਵ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ: ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜੀਕੇ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।